Hello my dear student, myself Vidyashri. I am Business Studies lecturer in Alpha Pre-University College, Krishnarajanagar. This is my 7th video class. In the last video class, you learnt meaning and concept of principles of management and nature of principles of management. What are the natures? What are the characteristics of principles of management? First one, universal applicability, general guidelines formed by practice and experimentation, flexible, mainly behavioral, causes and effect relationship. Last one, contingent. So these are some nature you learnt in the previous class, but today I am going to explain significance of principles of management. Significance andre enu? Mahatva, importance of principles of management. So yes, ಒಂದು ನಿರ್ವಾಹಕ ತತ್ವಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಎ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಸೈನಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಸೈನಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್: significance or importance. So the following points are summarize the significance of principles of management. So first one, providing managers with useful insights into reality. Second one, optimum utilization of resources and effective administration. Next, scientific decisions. Next, meeting changing environment requirements. Next, fulfilling of social responsibility. Last one, management training, education and research. First, significance: providing managers with useful insights into reality. Yes, the principles of management providing managers with useful insights into real world situations. The principles will added skills, knowledge, abilities, practices, experimentations and understanding of managerial situations and circumstances. So these all providing by the principles of management. And the principles of management also helps to solve the problems in an organization. How to solve the problems in the organizations. And principles of management helps to a managers learn from the past mistakes. So the principles of management providing or increasing managerial efficiency of an organization. ಸೊ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟು, ಒಬ್ಬ ನಿರ್ವಾಹಕನಿಗೆ ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ವಿತ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್, because the principles are will added to skills, knowledge, experience, experimentations, then understanding of managerial situations, abilities and circumstances. Also principles of management helps to learn from the past mistakes. They also principles providing how to solve the problems in an organizations. Principles provide guidelines to the organizations. ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡೆಲಿಗೇಷನ್. ಏನು ಡೆಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿಯೋಜನೆ. ಸೊ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಫ್ರಮ್ superiors to subordinates. Delegation means transfer of authority from
ಸುಪೀರಿಯರ್ಸ್ ಟು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಾಹಕರಿಂದ ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ವಾಹಕನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಅವನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಹಿಸಿದರೆ ನಿರ್ವಾಹಕನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗಮನವನ್ನು ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್. Next point, optimum utilization of resources and effective administration. Second significance of principles of management is optimum utilizations of resources and effective administration. I am already told you what are the resources are required to fulfill the objectives of the organizations. Number one, human resources and materials resources are required. The resources are both human resources and material resources available in the company are limited. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಜೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಜೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಜೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕು ಅಂತಹ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ minimum resources with ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಜೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ಗಳು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ಣಯಗಳು. Decisions must be based on the facts, thoughtful and justifiable. Justifiable. So these are scientific decisions must be based on the facts, thoughtful and justifiable. Justifiable. The decisions must be based on the facts, thoughtful and justifiable in terms of the intended purposes. Decisions must be based on the facts, thoughtful, justifiable in terms of the intent of purposes.
ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್, ಟೈಮ್ಲಿ. ಸೊ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತತ್ವಗಳು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್, ಟೈಮ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, thoughtful and justifiable in terms of intended purposes. They should be timely, realistic and subject to measurement of evaluations. Next, meeting changing environment requirements. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ external factors such as social factors, economic factors and political factors. So principles also deals with the external factors with society. So principles of management is a flexible or dynamic. It should changes environmental requirements. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಲ್ದೋ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಟು ದ ಮಾಡಿಫೈಡ್. ಸೊ ಏನು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತತ್ವಗಳು ಕೂಡ ಆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಾಹಕರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. Meeting changing environment requirements. Although the principles are in the nature of general guidelines, they are modified by the managers when the environment is changing. So when the principles are required. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ, ಪರಿಸರ ಯಾವಾಗ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ, ಆ ಪರಿಸರ ಬದಲಾದಂತೆ ತತ್ವಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವರು ಯಾರು? ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ವೆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. The principles of management deals with the society. So the principles of management providing support and fulfilling the society needs and wants. ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ society. So the principles of management fulfill the society needs and wants such as customers values ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು and environmental protections ಆಗಿರ್ಬೋದು. Next, management training, education and research. The management of principles are basis for the ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಸೊ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತತ್ವಗಳು, ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಸಚ್ ಆ್ಯಸ್ MBA ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ BBM ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ಗಳಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ BBM ಮತ್ತು MBAನಲ್ಲಿ ಟೀಚನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಟು ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. So management
helps to training, education and research of the organizations. Management principles are basis for the management training, education and research. The next topic is Taylor's scientific management. The scientific management is implemented by the Frederick Winslow Taylor. He is the father of scientific management. ಏನಕ್ಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬದಲಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಇವರೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ಫಾದರ್, ಪಿತಾಮಹ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ವಿನ್ಸ್ಲೋ ಟೈಲರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೂ ಈಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸು ಅಥವಾ ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆದರ್ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತನಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತನಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. So the scientific management is implemented by the Frederick Winslow Taylor. He is the father of scientific management because he is changed from traditional management into scientific management. So he is called father of scientific management. He was born 23/1856 to 21/3/1915. So he was American mechanical engineer. He was mechanical engineer in America. So he had learning factory conditions at the grassroots level. He had learning factory conditions at the grassroots level. Next, what is the meaning of scientific management? ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂದರೇನು? ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್, FW ಟೈಲರ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ FW ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ವಿನ್ಸ್ಲೋ ಟೈಲರ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್, scientific management is a theory of management to analyze and synthesize workflow in an organization. So it is a theory of management that analyze and synthesize workflow in an organization. ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಮಿತವ್ಯಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್, scientific management is a theory of management that analyzes and synthesize workflow in an workplace or of an organization. ಸೊ ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೋ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಮಿತವ್ಯಯವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. So the main objectives of scientific management is providing economic efficiency and labor productivity. So ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ labor productivity. The main objectives of the scientific management is providing economic efficiency and labor productivity. So this is introductions about the FW Taylor, Frederick Winslow Taylor. He
was implemented scientific management. He is father of the scientific management, and he was born 23/1856 to 21/3/1915. He was American mechanical engineer. He handled learning factory conditions at the grassroots levels. Next, meaning of scientific management. It is a theory of management that analyzes and synthesizes workflow of the workplace. So the main objective is providing economic efficiency and labor productivity. ಸೊ ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಮಿತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕ್ಯಾರಿ 4 marks. Very important topic. 4 mark. The Taylor implemented the following principles of scientific management. These principles are implemented by the Frederick Winslow Taylor, such as science, not rule of thumb, harmony, not discord, cooperation, not individualism. Last one, development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperities. So these are some principles implemented by the F.W. Taylor. First principles of scientific management is science, not ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್. ವಿಜ್ಞಾನ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ನಿಯಮವಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್? ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ or making decisions in an organization on the basis of personal judgment of the managers or owners. The rule of thumb ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ or making decisions of an organization on the basis of personal judgment of the managers or owners. ಸೊ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ನಿಯಮ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿರ್ವಾಹಕನು ತನ್ನ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ತನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೆಲಸದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಯಾರದೇ ಒಪಿನಿಯನ್ನ ಕೇಳದೆ, ಯಾರ ಜೊತೆಯೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡದೆ, ತನಗೆ ಏನು ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅಂತಹ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಓನರ್ಸ್ ಆರ್ managers. The rule focus on increasing the efficiency of an organization. The rule focus on increasing the efficiency of an organization through analyze of work, analyze the work, not a rule of thumb. The rule focus on increasing the efficiency in an organization through the analyze the work, not a rule of thumb. Next, harmony, not discord. Harmony ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು? ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ or the managers create relationship or create link between as a managers or management and the workers. ಸೊ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಏನಿದ್ದಾನೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮತ್ತು
ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ the factory system implied the managers creates link between a management and workers. There should be a harmony between the management and workers. So this may helps to transfer their interest. ಥಾಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವಾಗ ಗುಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ, ಅವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನಿ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ create a link between the management and workers. The managers should create relationship between the management and workers. This is helps to management and workers transfer their thoughtful and their interest between to them. Next, corporation, not individualization. So ee points ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, there should be at most good coordinations between all levels of the management and the workers. Sometimes the workers going on strike, making unreasonable demands. In that time, managers fulfill the needs and wants of the employees. According to ಟೇಲರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವರು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ಗಳಿದೆಯೋ, ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳಿದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಏನು ಅಸೈನಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೋಆಪರೇಷನ್ at all the levels of management and workers. So it is helps to achieve the goals of the organizations very effectively and very efficiently. Achieve goals of the organization. Sometimes the workers going on strike and making unreasonable demands. In that time, the managers fulfill needs and wants of the employees. According to Taylor, a good relationship between management and workers. He refer distributions of work, distribution of responsibility, distribution of working. These are all equally distributed between the managers and workers. Last one, development of each and every. Before going this, the Taylor introduced method of mental revolution. So ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೋಆಪರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಟೇಲರ್ ಅವರು ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್, ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಂಬುವಂತಹ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮೆಂಟಲ್ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? Mental revolutions refers to a good relationship between managers and workers. Here the profits equally distributed between them. In that time, workers motivated to achieve goals of the organization. Next point, development of each and every person to his or her greatest efficiency and ಪ್ರಾಸ್ಪ್ಯಾರಿಟೀಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಗುಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇದುಗಳನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ the managers helps to development of each and every persons to his or her greatest efficiency and prosperity through the training, learning, practices and technology. In that time only the employees may increase
skills, knowledge, ability and implementing their plans. So these are some principles of scientific management is implemented by the F.W. Taylor. Mental revolution. ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನಿ ನಾಟ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಏನು ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಆ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಬೇರೆಯವರ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನಿ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಡುವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಗಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಆಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ the workers going on strike, making unreasonable demands. In that time, managers provide or fulfill their needs and wants. Next, development of each and every person to his or greatest efficiency and prosperity. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಇರ್ತಾರೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಎಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ F.W. ಟೇಲರ್. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಟೈಲರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.